توہین ہو رہی ہے جب ایک دیوار اسکول کالج اور یونیورسٹی کی دیواروں پہ آیات اور مقدسات پہ مقدسات اور اسی کے سامنے بیٹھ کے لوگ حاجات بھی کرتے ہیں تو وہاں توہین نہیں ہوتی؟ سر اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ ہماری جو مجھے قوم کیوں ہے نہیں نا موقع دے رہے وہ اپنے میاں صاحب؟ مجھے کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ عبدل بھائی یہ ٹیکنیکل اصل میں قانونی اور تو میں ٹیکنیکل باتیں ہو ٹیکنیکل رہی نہیں ہیں. جانتا، میں بے وقوف بندہ بیٹھا ہوں ادھر، مجھے نہیں ٹیکنیکل کا پتا۔ چلیں جی آپ دیتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ کریں اپنی بات 5 منٹ میں مکمل۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک بھی آیت نہیں ہے جہاں پر یہ لکھا ہو کہ کوئی مرتد ہو گیا تو تم اس کو مار دو۔ ایک میں چیلنج کرتا ہوں پوری او بھائی دنیا کے علماء کو۔ اب سنیں عبدل اب بھائی بولے نا، نہیں اب نہیں 2 منٹ اب مجھے ایک موقع دیں۔ منٹ میری 1 منٹ بات سن لیں۔ ابھی مرتد کی بات تو چل ہی نہیں رہی، ابھی بات جو چل رہی ہے وہ توہین کی چل رہی ہے، جیسے قرآن تو ان کا بھی بتاتا ہوں میں، تو 3 پہلے باتیں توہین کروں پہ گا۔ آئے نا، توہین چلو پہ تو آتے ان کے ہیں۔ آج اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے اوکے۔ جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ میں چیلنج کرتا ہوں وہ تحقیق کریں اس بات کو جب میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ جب پرویز مشرف نے حقوق نسواں کے بل میں ترمیم کی تھی تو پارلیمنٹ میں جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہ سارے پڑھے لکھے تھے، اور جو مسودہ تھا اس کا حقوق نسواں بل کا جو ترمیم ہوئی تھی وہ کٹھے کاغذ جیسے تھدے ہوتے ہیں اس طرح ان علماء کے پاس تھے اسمبلی کے اندر۔ ہر کاغذ کے اوپر اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان علماء نے ان کاغذوں کو ایسے زور سے اوپر کی طرف پھینکا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بکھرتے زمین پر گر رہے ہیں، اور علماء جوتے پہن کے ان کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی توہین رسالت اور توہین اللہ یہ ان علماء نے کی تھی اسمبلی کے اندر۔ اس کو نوٹ کر لیں، بعد میں تحقیق کریں، غلط ہو تو میں جوابدار ہوں۔ دوسری بات، ایک مسلمان اور ایک عیسائی بیٹھ کر لاہور میں شراب پی رہے تھے۔ اس عیسائی کے منہ سے کوئی بات نکلی ہے یا نہیں نکلی یہ اللہ جانتا ہے، یا وہ 2 بندے جانتے ہیں جو اس وقت شراب پی رہے تھے۔ اس کے اوپر اس نے الزام لگا دیا توہین رسالت کا اس عیسائی کے اوپر۔ مسلمانوں نے 100 گھر بادامی باغ میں عیسائیوں کے جلائے، ہر گھر کے اندر بائبل پڑی ہوئی تھی وہ بھی جلائی۔ کیا قرآن مقدس کتاب ہے ہمارے لیے؟ یقیناً کتاب ہے۔ ان کے لیے وہ بائبل مقدس نہیں ہے؟ ان میں سے کس کو سزا ہوئی؟ کسی کو بھی نہیں۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر جن علماء نے مسودے پھینک کے ان کے اوپر جوتوں کے ساتھ چلتے تھے کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ تیسری بات سنیں، ایک عیسائی عورت رمشا آسیہ بی بی کھیتوں میں کام کر رہی ہے عورتوں کے ساتھ، اس کے اوپر الزام لگا جی اس نے توہین رسالت کی ہے۔ اس کو پکڑوا کے اس کو 6 بچوں کی ماں کو 10 سال اپنے بچوں سے علیحدہ رکھا جیل میں۔ اور جب سپریم کورٹ نے تحقیق کی پتہ چلا یہ تو بے قصور تھی، کیونکہ ادھر تو کوئی مولوی صاحب آئے نہیں تھے جنہوں نے مسجد میں اعلان کرنا شروع کر دیا، توہین رسالت کر دیا، ملونہ اس کو مروا دیا۔ اچھا جب سپریم کورٹ نے تحقیق کی تو وہ بے گناہ نکلی، اس کو انہوں نے بری کر دیا۔ علماء دھرنا دے کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے کہ تم نے کیوں اس کو چھوڑا ہے، تم سارے کے ساتھ۔ اس نے کہا، ایک عالم دین نے اس نے کہا یہ جتنے بھی جج ہیں ثاقب نثار سمیت نام لے کے اس نے کہا یہ سب واجب القتل ہیں، انہوں نے کیوں ملعونہ کو چھوڑا ہے؟ او یار 6 بچوں کی ماں کو تم قتل کروانا چاہتے ہو، اسلام کو کیا فائدہ ہوگا؟ عقلیں کدھر ہیں؟ دوسری بات پھر اس نے کہا دوسری بات میرے خیال سے کافی لمبی کر لی ہے، اب ہماری بھی سن لیں۔ آخری بات سن لیں، 1 منٹ صبر کریں، 1 منٹ صبر نہیں کر لیں، مہربانی کریں نا، دوسری کرتے ہوئے 7ویں کر لی ہے آپ نے۔ 1 منٹ صبر نہیں مجھے اب جواب دینے دیں، 7ویں بات آپ کر رہے ہیں، 1-2 کافی ہوتی ہیں۔ جو تھا نا مہربانی کریں، یہ چپ کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، دوسری تیسری بھی ایسی ہونی ہے۔ سنیں، پیر محمد افضل قادری نے اسلام آباد میں یہ کہا تھا کہ چیف آف دا آرمی سٹاف بھی واجب القتل ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا، اسلام آباد میں بیٹھ کے آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، جا کے تحقیق کریں۔ کیوں جی اس کو تم نے کیوں چھوڑ دیا ملونہ کو؟ چلے جو ہوگی بات آپ کی کمپلیٹ، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں پہلے ساری سراسر جھوٹ ہے۔ زیاد صاحب 1 منٹ دیکھیں میاں صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں جتنی بار بولنے لگا ہوں آپ نے مجھے ٹوک لیا بیچ میں، جتنی بار بولنے لگا ہوں۔ اگلا موقع میں تانوں رسپونڈ دا دینا۔ بھائی مجھے آپ نے کون سا موقع دیا بتائیں؟ پپو کو جواب دینے لگا آپ نے روک لیا، لطیف میر صاحب کو دینے لگا روک لیا۔ بھائی جان آپ کے انیک صاحب نے پپو صاحب کے شروع کر دیا تھا، آپ کو ہٹا دیا تھا، میں ابھی آپ کو موقع دیا، آپ نے سب کی باتوں کا جواب دینا۔
आप नहीं देना, क्योंकि आप इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, तो आप नहीं देना है। तो आप अब्दुल साहब जरा जल्दी अपनी बात खत्म करें प्लीज। मेरी बात मुकम्मल हो गई है जी। ठीक है, अच्छा इरफान भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रिस्पेक्ट आपने दी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी सब दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बस आज कोई बात ऐसी थी कि बहुत डीप नहीं थी डिस्कशन, क्योंकि उसका मेरा इतना वो नहीं है नॉलेज। तो ये जो आम सी बात हो रही थी जो बहुत कॉमन होती है, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरा ख्याल है इरफान भाई आप बुरा ना बनाए, पहले ये जिया साहब इन सारे बातों का जी जवाब दे बिल्कुल दें, बिल्कुल। फिर आपका सवाल मैं ले लेता, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्डन ना पड़े ना उन पे भी। जी तो जी बिल्कुल। जिया साहब अब आपके हाथ में माइक है, और आपने मतलब कि एक हमें ना एजुकेट करना है, हमारे साथ लड़ाई नहीं करनी किसी के साथ में। आप अपने नज़रिया से हमें एजुकेट करें, आपका क्या तसव्वुर है? शुक्रिया मियाँ साहब। सबसे पहले तो मैं पप्पू मलक को जवाब देना चाहता हूँ कि पप्पू मलक साहब बातों को ट्विस्ट ना किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बार समझाया आपको। अदालत जो है ना ये कोई खेल नहीं है, क्योंकि मजाक नहीं चल रहा। अदालत में जो केस जाता है वहाँ पे तरफैन को मौका दिया जाता है कि भैया आप अपनी अपनी बात साबित करें। अगर कोई एक बंदा है उसने अटेंशनली गुस्ताखी की है, वो किसी भी ज़ुमरे में हो, वो इश्तिहार फाड़ने के ज़ुमरे में हो, वो किसी और ज़ुमरे में हो, अटेंशनली अगर उसने गुस्ताखी की है तो वो अदालत में दूसरी जो मुद्दई होता है उस पर ज़ुम्मे होता है कि वो साबित करे। अगर वहाँ अदालत में साबित होता है तो उसको सज़ा होती है। ऐवी नहीं कि किसी बंदे ने इल्ज़ाम लगा दिया थी जिसने गुस्ताख किया तो जाकर उसको फाइन लगा दी। पहले ये आप ज़हन में रखें। ये माइक बंद करें जी, किसने खोल लिया। ठीक है, ये आपकी बात का जवाब था। दूसरी बात जो लिटरेचर की कर रहे हैं कि ये सफ़ात पे लिखे होते हैं, ये बिल्कुल उलमा कराम तो इस बारे में पहले भी बहुत कंपेन चलाते हैं कि इस तरह की इश्तिहारबाजी जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। लोग फिर भी करते हैं, ख़ुद यहाँ तक कि मजहबी तबका भी करता है। मैं तो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ हूँ कि ये इश्तिहारों पे अल्लाह रसूल का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेअदबी होती है। ये बिल्कुल एक गलती कोताही मौजूद है, इस पर काम होना चाहिए। अगली बात जो है, ये जो पहले लतीफ़ मीर साहब ने बात की, यहाँ पे लतीफ़ मीर साहब सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि जो जिनका इन्होंने बात की ना सिर्फ ये कम इल्मी की बिना पर इन्होंने बात कर दी है, और बस जो है ना वो रियासत पर और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। आप जाके अखबारात निकाल के देखें, वो जो साने सियालकोट हुआ था उसमें 6 मुलज़मों को जो है सज़ाए मौत हुई है 2-2 बार। सियालकोट के साने वाले जो 6 मुलज़मों को 2-2 बार सज़ाए मौत हुई है, 9 मुलज़मों को उम्र कैद हुई है और 72 को 2-2 साल कैद हुई है। अब देख लें 90 के करीब लोग उसमें जो है वो मुलव्वस निकले थे। इनमें से 6 को सज़ाए मौत, वो भी डबल, 9 को उम्र कैद और 72 को 2-2 साल कैद हुई है। अब वो सज़ा जो है उनको फांसी दे दी गई है या नहीं दे दी गई, वो हमारे सामने नहीं देनी उन्होंने। आज तक को देखा है कि हमारे सामने किसी को फांसी दी गई हो? कोई हम उससे मुतलका हों तो हम जाके पता करें कि भाई आया फांसी पे अमल दरामद हो गया या नहीं हो गया, फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन देना। अदालत ने सज़ा सुना दी है, फिर उसमें ये होता है कि छोटी अदालत से फिर हाई कोर्ट की तरफ जाता है केस, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट से सदर की तरफ अपील। इसमें कई साल लग जाते हैं, क्योंकि जिसको सज़ा कत्ल दी जाती है उसको पूरा मौका एंड तक दिया जाता है कि वो तमाम सोर्सेज अपने यूज़ करे, अगर वो किसी तरीके से बच सकता है तो बच जाए। जब एंड पे सब रास्ते ख़त्म हो जाते हैं फिर उसको सज़ा मौत दी जाती है। दूसरी बात जो ये अब्दुल साहब कर रहे थे, एक एक बात इन्होंने गलत की है, सारी बातें झूठ है, एक बात का भी इनके पास सबूत नहीं है। एक बात का ये सबूत पेश कर दे यहाँ पे जो इन्होंने बातें की हैं, एक का भी नहीं है। तो मेरे मोहतरम ऐसे ही मुंह से बोल देना, इल्ज़ाम तराशी कर देना कि जी ऐसा हुआ था वैसा हो गया था, झूठ बोलने से कुछ भी साबित नहीं होता। मैंने जो बात आपको एक एतराज़ उठाया लतीफ़ मीर साहब ने, आप जाके अखबारात देख लें 2022-23 की, तो उसमें आपको ये सारा मिल जाएगा। ना उन लोगों को सजा हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक हो, आपके पास कोई सबूत है अपनी बात का? कोई सबूत है तो पेश करें, हम जवाब दे देते। इसको एम ही आके छाड़ देना वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने भी देखा। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है। जी जी मैं आपकी बात सुनता हूँ, लेकिन आपसे पहले एक भाई साहब है, उनका सवाल चले वो कर रहे तो फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है हाँ, ठीक है जी जी। तो माइक म्यूट कर लिया करें, क्योंकि आपकी तरफ से शोर फिर आता है तो वो बात ठीक है ठीक है।
ठीक है अब्दुल भाई आप भी म्यूट कर ले, वो शोर बहुत आ रहा है। जज़ाकल्लाह। इन्होंने मेरे ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये तो वीडियो सारी दुनिया ने देखी थी जिनका मैंने बात की है। जी जी बिल्कुल, मैंने भी वो देखी थी। सारी दुनिया ने देखी है। जी जी अच्छा, जी। तो अब फिर भी अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको तो मैं फिर भाई क्या जो कह सकता आपने हूँ। कहा है कि वो अल्लाह रसूल एक के मिनट नाम मेरी के वो बात तो सुन ये लेना। क्या होता है, ये सारा कुछ दिखाएं। सारी दुनिया में मेरे हमें किसी ने छोड़ दिया नहीं तो आपने तो अब्दुल साहब लिखा ये आप लिखा हुआ डायरेक्ट था। ना हो, आपस में डायरेक्ट ना हो, सही आप डायरेक्ट ना हो। खाक सर बैठा है फिर अच्छा बात ये है, अब्दुल भाई आपने भी बात की, उन्होंने भी बात की, ये बात रिकॉर्ड हो रही है और सारा रिकॉर्ड जो आपने बयान किया वो भी पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे पड़ा है और जो ज़िया साहब कह रहे हैं वो भी इंटरनेशनल मीडिया पे सुबह लग जाएगा। लोग खुद फैसला कर लेंगे कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। तो आपको तो जवाब देने की एक दूसरे को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया से कौन सी चीज़ छुपी है और इंक्लूड आज इसी वक्त के आपके बयान भी समझ लें इस वक्त भी पूरी दुनिया पे जा रहे हैं और सुबह ये यूट्यूब पे भी लग जाएगी रिकॉर्डिंग। जी इरफान भाई वेलकम, अब आप आए। जी थैंक यू। मेरे साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस ये जो बात हो रही थी तौहीन के, इसमें मैं एक अपना जो ज़ाती एक मेरा जहन जो कहता है, बस वो मैं 2-3 मिनट में जी जी वो शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है एक मुस्लिम होने की हैसियत से ये सारा कुछ जो मैं देख रहा हूँ, जो अपनी ज़िंदगी में देखा है, या इस तरह की डिस्कशंस और हालात वाक़यात पाकिस्तान में जो आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं, पास्ट में भी हुए हैं, अभी मोस्ट रिसेंट भी हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को जहन में रख के जो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ एक इंसान की हैसियत से, कि जहाँ पे जब मैं ये समझता हूँ कि हमें जब लोग सुन रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे यंग लोग भी होते हैं जिनमें लाइक 20s में होते हैं या 30s में होते हैं और वो बिज़ी होते हैं, मगर चलते फिरते हम इस तरह की कोई बात वो सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं कम से कम, मैं तो इसलिए टिकटॉक पे टॉपिक के ऊपर जब मैं बात करता हूँ, वैसे गपशप दोस्तों से भी मैं करता हूँ, मगर टॉपिक के ऊपर मेरा बात करने का मकसद यही होता है कि मैं अपनी बात पहुंचा सकूं और बाकी आगे मर्जी है किसी की, वो कैसे भी देखें। अब ये तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब ये बात की जाती है तो हर बंदा जो है ना गुस्ताखी कहता है जी वो उनका नाम नीचे गिर गया, ऊपर गिर गया, ऐसे नाम ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो बात अपनी जगह पे ठीक है, मगर मैं हर उस चीज़ को गुस्ताखी समझता हूँ कि जब आप ये दावा करते हैं कि हमारा ईमान है इस्लाम के ऊपर और ये इस्लाम की टीचिंग है और सीरत नबी जो है वो ये है कि झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का क्या ख्याल करना है, रिश्तेदारों को कैसे लेके चलना है, ज़कात का निज़ाम है, यानी बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हर बंदा कहता है कि मैं तो नहीं करता, कोई और करता है। तो ओवरऑल इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड का इमेज है, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जो एक इमेज दुनिया के सामने है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो सबको पता है। उसको अगर आप जस्टिफाई करने लग जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि उनसे इंसानों का जो नुकसान हो रहा है वो भी सबके सामने है, जो मारदाड़ हो रही है वो भी सबके सामने है, जो एक बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो ज़ब्त किए जाते हैं वो भी सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि यही गुस्ताखी है कि जो सीरत नबी के ऊपर ना चलना, झूठ बोलते जाना, बेईमानियाँ करते जाना, दूसरे इंसानों के हकूक़ ज़ब्त करते जाना, उनको उनके हकूक़ ना देना, इन चीज़ों को भी मैं गुस्ताखी ही समझता हूँ। अब अगर अपने दिमाग में किसी ने बना लिया है या उसको किसी चंद उलमाए कराम ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है कि ये ठीक है, तो मैं उसको नहीं समझता, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक या उसके रसूल के नज़दीक गुस्ताखी वही होगी जब आप किसी के फरमान के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, तो वो सीधी सीधी गुस्ताखी है। वो एक उस्ताद और शागिर्द का आप किसी स्कूल में जाके देख लें, जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द को कहता है कि ये काम ऐसे ऐसे करना है और वो नहीं करता तो हम कहते हैं ये बड़ा नाफरमान है। माँ बाप जब अपने बच्चों को कुछ कहते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे करना है, वो जो वैसे नहीं करते तो आमतौर पर कहा जाता है कि ये बच्चा बड़ा नाफरमान है अपने माँ बाप का। तो यही नाफरमानी मेरा ख्याल है वो सब लोग कर रहे हैं और इसको देखना चाहिए कि सुबह शाम उठते बैठते भी गुस्ताख हो रहे हैं लोग। अब जब तक हम अगली नस्ल तक ये असल बात नहीं पहुँचाएंगे तो ये नाम को उठा के ऊंचा करना, नीचे करना, या कहीं गिर गया तो उसको साबित करना, गुस्ताखी वही है जो एक बंदा आपके सामने इकरार करेगा कि वो गाली दे रहा है या वो बुरा भला कह रहा है, अपने मुंह से इकरार कर रहा है, बस वही गुस्ताखी है। अब ज़बरदस्ती साबित करना कि जैसे यहाँ पे बात हो रही थी कि किसी के मुंह से निकल गया या ज़ुबान किसी की फिसल गई, अब उसको तो नहीं ना आप कह सकते कि वो गुस्ताख है।
رائٹ. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک عورت نے وہ کپڑے پہن لیے, کہیں اس نے خریدے مڈل ایسٹ سے, اس کے اوپر حلوہ حلوہ لکھا ہوا تھا, تو یہ گستاخی تو نہیں کہہ سکتے نا آپ اس کو. تو اسی طرح یا آسیہ بی بی کا جیسے انہوں نے بتایا کہ ثابت ہوا کہ وہ گستاخ نہیں ہے 10 سال کے بعد, تو پھر یہ گستاخی تو نہیں ہے نا. تو یہ زبردستی جو کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ تم سے گستاخی ہوئی ہے, اور اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو ایسے نہیں کہہ رہا, میں تو عزت کر رہا ہوں, میں تو آپ کے پروفٹ کا احترام کر رہا ہوں, میں تو قرآن و حدیث کا احترام کر رہا ہوں, میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کر رہا ہوں. پھر اس کو جب ثابت کیا جاتا ہے زبردستی کہ نہیں تو نے گستاخی کی ہے, تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے ہمیں اب دیکھنا پڑے گا, کیونکہ آنے والی نسل کا ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ یہی چیز آگے پہنچائیں گے تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی برا کر رہے ہیں, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کہی نہیں ہے اور آپ نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے. تو بس میں اس میں ایک شارٹ سا تمہیں اتنا ہی اس کے اندر کہوں گا کہ اصل گستاخیاں جو ہم صبح و شام کرتے ہیں نا, ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. بس تھینک یو میاں صاحب, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا نام طاہر خان ہے, مجھے کچھ لوگ یہاں جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں گفتگو سن رہا تھا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے میری عرض سن لیں. یہاں میرے پاس 6-7 لوگ بیٹھے ہیں, ہم ایک مختصر ٹائم میں اپنی مکمل بات کرتے ہیں. جی میں 2-3 منٹ میں بات کرتا ہوں, اور وہ کافی دیر میں. وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی ریاست میں ہو, چاہے وہ مسلم ریاست ہو یا غیر مسلم, اگر ایک قانون ایک ہو بلاسفمی کا ہے, یہ تو انگریز کا بنایا وہ قانون تھا جو 298C ہے یا بلاسفمی ہے. وہ یہ ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. تقریباً 100 واقعات میں نے دیکھے. 100 واقعات میں انہوں نے آدمی کو پکڑ لیا اور کہ جی گستاخ رسول ہے. کہاں کا قانون ہے کہ ایک موب جا کے آدمی کو پکڑ کے لائے, مار کے قتل کر دے, آگ لگا دے, اور وہ کہے کہ جی اسلام زندہ باد. یہ کون سا قانون ہے؟ کیا دیکھیں, اگر گستاخ رسول والی بات ہوتی ہے تو قانون جائے, اس کو ڈیٹرمن کرے, عدالت میں لے کے جائے, وہ کرے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک وکیل کو مانسیرا میں ایک احمدی تھے رانا صاحب, ان کو 10 سال سزا ہوئی. تو جب ہائی کورٹ میں گئے پشاور کے فرنٹیئر کے KP کے, تو اس نے کہا کہ جج کو بلاؤ, یہ بتاؤ کہ 10 سال کی سزا تم نے, کس میں تو 3 سال ہے. تو اس نے کہا مولوی کے قانون میں, مانسیرا کے مولویوں نے مجھے کہا کہ اس کو 10 سال سے کم سزا دی, اور جرم کیا تھا؟ اعتکاف پہ بیٹھا تھا, قرآن شریف پڑھ رہا تھا, یہ جرم ہے. تو یہ ملک لالسنس کی طرف لے کر گئے ہیں ہمارے مذہبی جنونی. اور میں ایک بات کرتا ہوں, کیونکہ میرے آلموسٹ سارا خاندان آرمی میں ہے, ابھی بھی 2 جنرل ہیں میرے خاندان, یہ سارے ہماری ایجنسیوں نے ان کو بنایا ہے. وہی ان کو وہ آ کے مجھ سے بات کرتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ جو ملا آپ نے پیدا کیا اس کو ختم کرے. اب کو لگتا ہے کہ ختم ہو, تو قانون کسی انڈیویژول کو اجازت نہیں دیتا کہ سزا دے. وہ احمدی مسجد نہیں بنا سکتے, تو یہ محراب نہیں, تو یہ جا کے مولوی جمع ہو جاتے, وہ گرا دیتے ہیں, مینار گرا دیتے, پولیس والے بھی ساتھ ہوتے ہیں. یہ پاکستان لالسنس کی طرف گیا ہے, جا رہا ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے یہاں پہ. جی میری عرض سن لیں. جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, اس میں من حیث القوم پاکستان سارے انوالو ہیں. اس میں ہم اسپیسیفک اس چیز کا جو شکار ہے نا, وہ میں خود بھی الحمدللہ احمدی ہوں. احمدی نہیں ہیں, کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اور انکلوڈ مسلمان خود بھی ہیں. تو ہم نے اس اگر ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو من حیث القوم کرنی ہے, ایسے اسپیسیفک نہیں کرنی کہ ہاں جی وہ ہمارا اور فلاں. اپنے رونے نہیں رونے, پوری قوم رونا نہیں. میری بات جی میری بات سن. اگر ہم نے رونا ہے تو پوری قوم کا رونا ہے, ورنہ ضروری نہیں ہے پھر جو اب ہم نے اپنا اسپیسیفک رونا ہے تو اس میں پھر ہم اپنی اسپیسیفک لائف کریں گے. میری بات سن لیں. وہ یہ ہے
कहते हैं कि खैरात घर से शुरू होती है। मैं एक बात आपको कहता हूँ, ईसाइयों के लिए मैंने लिखा, नहीं मेरी बात सुने, मैंने जितने नहीं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। नहीं, आपने जो बात की है हिंदू नहीं, तो मेरी बात मुकम्मल सुन लेंगे तो आपको समझ आएगी। मेरी लाइफ पे तमाम मकातब फ़िक्र के लोग बैठते हैं और बड़े अच्छे और पुरअमन माहौल में बैठते हैं। तो हमने अपना एक मैसेज देना होता है, हमने फसाद फिल लाइफ नहीं बनाना होता। तो यहाँ पे कोई किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं करता, कोई किसी किस्म का किसी को प्रोवोकेशन नहीं करता। तो हम सारे इज्तिमाई तौर पे एज ए पाकिस्तानी बैठते हैं, तो इस तरह हम बात करते हैं। तो जज़ाकल्लाह, अब आप शुरू करें। मुझे 1 मिनट दे दे। वो ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने जितना ईसाइयों के लिए बोला, हिंदुओं के लिए बोला हूँ, सिखों के लिए बोला हूँ। आगा खानी मेरे एक भाई के सामने कत्ल हुआ था और कत्ल करने वाले MNA थे, उबैदुल्ला चतराली जो थे, कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब, उसने कत्ल किया। ये जो लाकानूनियत है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, सब हमारे भाई, हम सबके लिए बोलते हैं। मैं कम अज़ कम 40 साल से इन ह्यूमन राइट्स इदारों का मैं मेंबर हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने बात इसलिए की कि लोग जब कानून हाथ में लेते हैं और एक आदमी को कत्ल करते हैं, ये गलत है। हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है। मैंने जो आपको मिसाल दी, ये नहीं दी कि अहमदी की मिसाल दिया गैर अहमदी की, ये बता रहा हूँ कि कानून मोल जाता है। अब आपको पता है जेलम में उन्होंने कॉल दी है कि एक महल्ले से 5 कुरान शरीफ जरिवा कादियानी अक्सरियत में रहते, हम पे डाल दिया। वो एक आदमी मर गया था सिंध में, वो उसको उन्होंने जनाजा पढ़ के दफन किया। बाद में हिंदू आए, आप यकीन करें कि वो लोग मौलवी आए जो उसमें कब्र से निकाला और उसको सारे गांव में उसकी लाश को खींचते रहे। ये कौन सी इंसानियत है? ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? मैं जिम्मेदार अफसर रहा हूँ। आज से 30 साल पहले मैं एक जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर था। बड़े इदारों में मैंने जाके तकरीरें की, बुलाया, लाकानूनियत हो गई, मुल्ला का राज हो गया है। और ये किया सब देखे, मैं नाम ले लेता हूँ, फैज़ हमीद का भी जिम्मेदार था, और वो भी जब इन्होंने उसमें 0 पॉइंट फैज़ाबाद में धरना किया तो मौलवी साहब का। देखे, हम सबके लिए बोलते हैं। देखे, जो ईसाई जोड़े को जलाया था, मियाँ बीवी को, जमात इस्लामी के, तो उन्होंने उसको कुएं में फेंक दिया। तो ये जो लालचनेस है, जो फियर है, मैं अमेरिका में रहता हूँ 30 साल से। जी आपने 1 मिनट कहा था और 5 मिनट हो गए, और लोग भी बैठे। चलो कोई जुल्म नहीं किया मैंने, सब आपने कहा सबकी बात करें। वो दास्तान चल रही है ना, 30 साल एक हो गए, 40 साल एक हो गए, आगे ये तो फिर तो इसी में गुजर जाएगा। दोबारा मुझे मौका मिलेगा जी? पहले अब बारी बारी करते हैं। हाँ जी, मैं फिर बारी में दोबारा मुझे भी मौका दें, मैं म्यूट करता हूँ। जी जज़ाकल्लाह जी। शहरोज बाजवा साहब आए हैं, उसके बाद वही यार, फिर पप्पू मलक, फिर अब्दुल साहब, फिर इरफान साहब, और फिर आकर पे आपकी बारी। जी बाजवा साहब। जी मियाँ साहब, बात ऐसे है कि हमारे बाज़ दफ़ा मुंह से बात निकालते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे, और बाज़ दफ़ा नहीं पता होता। हम वो निकाल देते हैं और नतीजे निकलने होते हैं बाहर। हमारी कौम है जज्बाती। ये थोड़ी देर पहले आप ठीक बातें कर रहे थे, एक बंदा जज्बाती आया दरमियान में, तो उसने अपनी डायरेक्शन ले ली। हमें पता है कि कितनी मोहब्बत है फलाना। कानून जो बनते हैं वो चीज़ों को देख के सामने रख के सियाने लोग बनाते हैं। उनके सामने फिर जज्बात की नहीं होती कि मेरी मोहब्बत कोई नहीं तोल सकता कि किसी की कितनी है। हर बंदे का इस तरह मर्डर की सज़ा जो है वो मुख्तलिफ हो जाए कि मेरा बेटा मुझे ज़्यादा प्यारा है तो उसकी 10 दफ़ा सज़ाए मौत हो, और दूसरे का कम प्यारा है तो 1 दफ़ा हो। मैं बात करने लगा हूँ कि अगले दिन किसी ने कुरान मजीद पे हम बात कर रहे थे, तो किसी ने आके एकदम से बगैर जाने, और उनको माजरत करनी पड़ी बाद में कि मैं, जब उनको पता चला कि ये मजमून नहीं था, ये कोई नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि यहाँ अहमदी के कुरान की तौहीन कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उन्होंने बदअखलाकी करनी थी, उस वक्त मैंने आवाज़ भी बुलंद की। मैंने कहा कि इसके नताइज ये निकलते हैं कि ये अगर बात के रद्द अमल ना दिखाया तो ये बात आगे चली जाएगी, और ऐसे ही चली जाएगी कि हाँ अहमदियों ने की थी बदतमीजी। और आपको पता है कि मेरे होते हुए बदतमीजी मजहब के नाम पे कोई नहीं करता। स्टार्ट कर दी थी,
इसको फिर बाद में उनको माजरत करनी पड़ी। हालांकि मैं उनको अच्छा आदमी समझता हूँ, लेकिन चूंकि कुरान मजीद के हवाले से एक बात कर दी गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं तो इनको अच्छा आदमी समझता था, इन्होंने इतनी बेइज्जती की है। बात ना करें, मुझे भी याद है क्या बात ब्राड से अपना माइक बंद रखना है। मेरी बात खत्म हो गई है, तो बात कर लेने दे, कोई बात नहीं, मेरी बात खत्म हो गई। That's it। अच्छा चलो ये एक मिनट पप्पू तेरी बारी जी मैं जी जी मैं एक मिनट तेरे को माइक तक देना, तेरे बाद तेरी बारी है जी। वी आर फैमिली भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बात यही है कि यहाँ पे जो है एक साइड के लोग बात करते हैं, वो अपनी तरफ से हकीकत बयान करते हैं या सारा कुछ करते हैं, और अगला बंदा फील वक्त झूठ बोल के तो उसको सारी रद्द करके फिर वो चाहता है कि जो है मैं सच्चा हो जाऊं जितने लोग बैठे हैं उनके सामने। तो ये सच और झूठ का मतलब कैसे, फिर कोई तो हो ना जो उसको बताए नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं तो इस पे ये है ना, उन्होंने अपना बयानिया दे दिया ना, आप अपना उसे रद्द करना कहते हैं, उसे झूठा ना कहें, या एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप इतना कहते हैं कि हम आपके इस बयान से इतफाक नहीं करते, बात खत्म। बात वही है, अगर आप उसको वो आपको मैं आपकी किसी बात से एग्री नहीं करता तो मैं कहूँ जी नहीं वी आर फैमिली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नौज़ुबिल्ला कज़ाब और फलाफ, तो ये तो मैंने आपके साथ लड़ाई बढ़ाने वाली बात की है ना। मैं अगर इतना कह दूँ कि वी आर दी फैमिली, आप जो कह रहे हैं ये आपका ज़ाती ओपिनियन है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो आप बयान फरमा रहे हैं, ये सारी आपने भी यूट्यूब से और फेसबुक से और मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक चैनल से सुनी है या देखी हैं, और मुझे भी पता है। तो हमारा दोनों का ये बयान भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी चला जाना है। दुनिया सुबह देखेगी, खुद ही फैसला कर लेगी कौन सच्चा कौन झूठा है, बजाय हम एक दूसरे को आपस में तीर अंदाजी शुरू कर दें, निश्तर शुरू कर दें लफ्ज़ों के, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। और वो मानी फिर भी नहीं जानी, ना मेरी मानी जानी है ना आपकी, ना आप मुझे मना सकेंगे ना मैं आपको मना सकूंगा। तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम फैसला पब्लिक के पे छोड़ें, जबकि सारी इंटरनेशनल मीडिया पे इस वक्त भी आपको 60 लोग सुन रहे हैं और बाहर से पता नहीं 60,000 सुन रहे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपस में एक दूसरे को निशाना ना बनाएं, उससे फिर गुफ्तगुएं बंद हो जाती हैं, एक दूसरे का आप ओपिनियन लेना ख़त्म हो जाएगा, स्टॉपर लग जाएगा वहाँ पे। जब हम ज़ाती तौर पे किसी की बात से इख्तलाफ करके उसे हिट करना शुरू करेंगे ना, वो जवाबन हम मुझे हिट करेगा, तो हम यहाँ पे एक नया फसाद बना देंगे। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो बाकी ये तो बाकी सारी चीज़ें मैंने भी जब पाकिस्तान में था तो देखी थी कि जो वो है ना ये कुरानी औराक या इस तरह की तहरीरें जिन पे अल्लाह का नाम लिखा होता है, तो उनकी तो वाकई जो है ना होती है। और आजकल फिर जितना इन्होंने ये खत्म नबूवत को बढ़ा चढ़ा दिया है, जितना मतलब है कि हर बंदा ही जो है वो ये लेके चल रहा है, तो ज़ाहिर बात है वक्ती तौर पे तो सारे कुछ वो लिखते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं। खत्म नबूवत के जितने इन्होंने कॉलम बना दी हैं निकाह फार्म पे जॉब लेने के लिए। नहीं भाईजान, आप पता नहीं किधर बात ले जा रही है। और बात ये है कि पाकिस्तान में ये इतनी खुराक नहीं होती जितने ये कुरानी आयात और इनका सहारा लेके बिजनेस किया जाता है। इस बात की बात कर रहा हूँ जी मैं भी नहीं, इसमें अब निकाह का हला फार्म और फलाना इसका तल्लक ही नहीं है इस चीज़ से। वो तो एक डिस्क्रिमिनेटिंग लॉ की बात है, वो जब वो मौजूद होगा उस पर वो और एक सब्जेक्ट है। अभी जी मैं जी ठीक। अभी पाकिस्तान में तो बिजनेस है सारा, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि इतनी खुराक नहीं होती जितनी रोजाना अखबार और दीगर जो मकसद है कि ये पेपर वर्किंग के मामला है उनमें कुरानी आयात की तौहीन होती है या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, क्योंकि नाम बेचना होता है ना, मसला ये है। अगर नाम नहीं होगा तो बिकेगा नहीं, नाम लगाएंगे, कुरान को ऐड करेंगे, हदीस को ऐड करेंगे तो सेल होगा, ये है मसला सर। और कोई गरीब आदमी उसमें कोई उसको ऐसे इधर उधर कर देगा तो उसके साथ मसला बन जाएगा। जी बब्बू मलिक साहब। जी मैं ऐसा मैं आखिरी बात करूंगा, फिर इजाज़त चाहूँगा, यहाँ पे बहुत टाइम हो गया सर। ये जो शहज़ोर साहब हैं इनकी मैं बात का बस छोटा सा बयान दे दूँ। कुछ दिन पहले एक ब्रॉड पे बात हो रही थी कुरान की एक आयत के बारे में, मैं आधी बात मैंने सुनी थी, इधर में उसी टाइम आया, मुझे ऐसे लगा कि शायद कुछ लोग मजाकन कोई तमस्खर के अंदाज में बात कर रहे हैं।
میں نے صرف ایسا کہا اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی قرآن کا تمسخر اڑائے گا اور بدلے میں میں ان کی مرزا صاحب کی کتابوں سے ان کے حوالوں سے ان کا مذاق نہیں اڑاؤں گا تو آپ کی غلطی ہے. بجائے کہ یہ بھائی صاحب یا دوسرے بھائی کہتے نہیں ہے تمہاری غلط فہمی ہے, ہم قرآن کے تمسخر نہیں اڑا رہے, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں بھی معذرت کرتا, یہ بھائی صاحب نے جو مجھے گالیاں شروع کر دی اور میں نے مورل ہائی گراؤنڈ شو کیا. میں نے ان کو گالی نہیں دی, میں نے کہا پہلی بات ہے مجھ سے بڑے ہیں, دوسری بات ہے شاید میری بھی غلطی تھی, میں گالیاں کھا کے بھی چپ رہا, بات آئی گئی ہو. ٹھیک ہے, آج کی بات یہ ہے سر, یہ جو بس میں آخری بات کروں گا, علماء کرام سے, مربیان سے یا اور بھی جو مختلف مذہب ہیں پاکستان میں, ان سے یہ گزارش ہے چلے قانون چھوڑے, نہ ہم نے سزا دلان, جج بیٹھے ہیں, نہ ہم ایم پیز ہیں, نہ ہم ایم این اے ہیں, نہ ہم جج ہیں, ہم تو عام پبلک ہے نا. علماء کرام سے, سب مکاتب فکر سے گزارش ہے اپنی عوام کو ٹھیک ہے قابو میں رکھیں, ان ادر ورڈز پٹا ڈال کے رکھیں کہ یار کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے نہ جج بنو نہ وکیل بنو, اللہ پہ چھوڑو یار, جج پہ چھوڑو, گورنمنٹ پہ نہیں پپو ملک صاحب جو چھوڑو, اس کو اس پر شروع کر دو, فتوے لگاؤ یا اس نہیں کا قلم کر دو. پپو صاحب جو میں نے باتیں کی ہیں وہ نہیں آپ نے سنی, جی جی میں نے سنی آپ کی, جی جی بالکل, وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ جی جی میری سمجھ میں آئیں گے, بالکل صحیح ہے. کہ آپ کیسے اتنے بڑے ملک کی پاپولیشن پہ اور اتنا جب آپ توہین کے لیے چھاپا خانہ آپ نے کھولا ہوا ہے تو اس پہ کیوں نہیں قانون بناتے؟ جی جی بنانا چاہیے سر, لیکن نہیں نہ ہوتا. دیکھیں ہم نے قانون نہیں اچھا بندے ماری جاؤ, مولوی قانون تو نہیں بنا سکتے سر. میری بات سنیں, بندے مارن کا مقصد ہے ڈرائی کولا دیا نسلاں پڑھائی جاؤ, تے جڑا انہاں نو پرووائڈ کر رہا انہاں تے کوئی پابندی نہ لاؤ جس چیز کو خامی بن رہی ہے. حل یہ ہے, میں یہ بتا رہا ہوں, باقی یہ 100 سال بعد بھی یہ کام نہیں ہونے حال میرے خیال بھئی سوائے قرآن پاک کرام ایک بجائے کہ نفرت سکھانے کے, اگر سب کو یہ کہ صبر برداشت تحمل سے, یار جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے ٹھیک ہے, صبر برداشت تحمل ٹھیک ہے, وہ تعلیم دو, بجائے کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے یہ فتوے لگا دیتے ہیں, اور تو ہونا نہ ملے ہے, تو ہونا نہ ملے ہے. میری بات سنیں, اگر میرے پاس میں ہو نا تو میں قرآن اور احادیث اور جو دینی بزرگوں کی کتب ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں چھاپ نہیں نہ دوں, اخباروں پہ بالکل پابندی لگا دوں کہ جس سے یہ خطرہ ہے کہ عوام الناس کے لیے یہ مصیبت بن سکتی ہے. یہ جو پوسٹر آپ ذکر کر رہے ہیں ان پوسٹروں پہ پابندی لگا دوں کہ جنہوں نے اپنی دکان کا اشتہار دینا اور اوپر جو ہے قرآن یا تو اس طرح کے معاملات, اپنا بھی سیدھی اپنی آئٹم کی مشہوری کرو. پوسٹر کوئی لگا دے, میرے پہ اوپر ظلم نہیں ہے, اور بجائے کہ میں پوسٹر اتاروں میں گستاخ رسول بن جاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی سر کہا سنا معاف کیجیے گا سارے بھائیوں کو, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو ایک منٹ روکے پپو ملک صاحب, ایک منٹ روکے. پپو ملک صاحب, میں آپ کو آج بھی بتایا کہ میں آپ کی بہت احترام کرتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں. وہ موومنٹ ایسا تھا کہ اس میں قرآن مجید کی توہین کا الزام لگنا تھا تو میں سخت زبان استعمال کی تھی. میں آپ کا دل بالکل نہیں دکھانا چاہتا, آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں. یہ میرا بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ میری آپ سے دشمنی ہو گئی ہے. گالی سن کے بھی میں چپ رہا. جزاک اللہ. جی جی کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے سر, ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے لگتا نہیں کہ ہو سکتا ہے غصے میں کوئی نکل گئی ہو, لیکن میں دیتا نہیں ہوں گالیاں, لیکن اگر وہ نکلی ہے تو آئی ایم سوری. ایسا بالکل نہیں ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کو میں صاف کہہ رہا ہوں, ڈرے بغیر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. سر اللہ آپ کو عزت یہ دے. معذرت کہتا ہوں, یہ ہماری بات بھی ان کو گالی لگتی ہے. ان کو جانے نہیں دینا, میری بات سن کے جائیں. چلا جی عبدال بھائی کی بات سن کے جائے پپو بھائی. جی جی, اب میری باری ہے. ہاں جی, ہاں جی, بہت شکریہ. بات یہ ہے جی کہ یہ میری بات کو نہیں مان رہے تھے, کہتے تھے یہ غلط کر رہا ہے باتیں. تو بات یہ ہے کہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جو ساری دنیا نے دیکھی ہیں ویڈیو کے ذریعے. ایک لڑکا تھا عیسائی بچہ, اس کے اوپر قرآن کریم کے ورقے جلانے کا الزام لگا تو اس کو آگ لگا کے جلا کے مار دیا گیا تھا اس لڑکے کو. پھر ایک لڑکا تھا وہ نیم پاگل تھا, یہ دوسرا واقعہ ہے, نیم پاگل تھا, اور وہ اس کے اوپر مولوی صاحب نے مسجد سے اعلان کیا کہ اس نے قرآن کریم کی توہین کی ہے. تو وہاں گاؤں کے لوگوں نے اس بچے کو جلا کے مار دیا, اور اس کی ماں, ایک بڑھیا ماں تھی, بس ایک ہی بچہ تھا اس کا, وہ پیٹتی رہی کہ خدا کے لیے میرے بچے کو بچاؤ. لوگ تماشا دیکھتے رہے, اس کو جلا دیا, مار دیا. کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ کے اوپر ایک پٹرول کا وہ ٹینک پھٹا تھا بڑا سا, جس میں پتہ نہیں ہزاروں لیٹر پٹرول ہوتا ہے, وہ سلپ ہو گیا, پھٹ گیا. تو انہی کھیتوں میں اسی جگہ پر وہ پٹرول ہی پٹرول ہو گیا,
उसी मस्जिद मौलवी ने उसी मस्जिद से ऐलान किया। ये तारीखी बातें मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, वाक़यात हैं जो सारी दुनिया जानती है। उस मौलवी ने ऐलान किया कि जिसने पेट्रोल भरना है जाके वहाँ से ले लो। कोई डोल उठा के जा रहा है, कोई लोटा उठा के, जिसके पास जो था, पूरे गांव के 200-250 लोग पेट्रोल भर रहे हैं। उधर आग लगी, वो सब के सब जल के मार गए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो तो। अच्छा, अब आगे सुने, एक और वाक़या था। रमशा मसीह छोटी सी बच्ची थी 13 साल की, वो ढेर से कूड़ा करकट से कागज़ उठा के रद्दी अपने झोले में डाल के बेचती थी बेचारी। गुर्बत की लकीर से बहुत ही ज़्यादा नीचे उसकी ज़िंदगी थी। तो कोई उसके ऊपर कुरान करीम के वर्कों की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया एक मौलवी साहब ने, और उस बच्ची को जेल में भिजवा दिया। यार